ناحیه رشت با طبیعت زیبای و ناتکرارش یک مکان معجزه هاست. در این دیار طلارنگ و پرفیض بهترین آفریده های طبیعت با هم آمده جلوه نمایی میکنند. اینجا هر کوه و کمر، چشمه و جویبار و گل و گیاه تاریخی به خود خاص را دارد. رود و دریاچه های شوخش از دل کوه ها به پایان جاری می شود و از حقیقت این زیبایی ها قصه می کنند. дар даромадгоҳи ноҳияи чашмаи навдонак ҷойгир аст ки дар паллои он чойхонаи барҳаво бо нақшу нигори миллӣ қомат афрохтааст. аз таърихи пайдоиши чашма бошандагони маҳал ёд надоранд. ин аз он дарак медиҳад ки чашма асрҳо дар хизмати мардуми деҳ ва ҳазорон раҳгузарон қарор дорад. ин саршавиш ҳам як 150 метр ки 100 метр меояд намеояд. ҳами қайли ин ҳамҷа аз ду ҷо аз се ҷо меброяд. се ҷо меброяд. яке ҳами ман ҳамин даҳани мусвидо шиндагӣ будем ки солҳо яки бобиёю бобию калонои мо ҳами чишмао қадайрое будааст ки айру дайрогиша гуфта ҳами қишлоқҳо равад накчуна набарад. нимад мондагиянд чӣ мондагиянд ҳами даҳани ҳами чишмаро раситагиянд. ҳами тариқ мусвидо гап мезананд мо хеле майдачада будем гӯш мекунем ҳами гапҳоро шинидагӣ будем. инҷа ҳами 30 хоҷагӣ ҳастанд. ҳами 30 хоҷагӣ қариб бо 35 хоҷагиянд. ай ҳами мо об мехӯрем бо агоротор об мекунем. агоротор ма ҳами чишма об мекунем. дига об мо ба ин маҳаллаҳои моро об намеояд. дига об намеояд. ҳами чишма معلوم شد که چشمه مذکور از طرف رسام مشهور تاجیک اسراری سال 1985 با استفاده از سنگ‌های گوناگون وطنی با صنعت بلند معماری و آرایشی نقش یافته است که هنوز هم حشمت و زیبایی خود را گم نکرده است. ای وقتی ما همین تولد شدگی ما زاده همین آزونا که همین چشما میخوریم آب میخوریم این همین بایوم میگفتن که ما اینجا آب خوردگی ما همین اول اینجا همین تا چیو نبودن همین سنگ دیوالو مثال همین گلکاری نبود. اینجا درخت شندگی بود بید بود. بعد چنارو بود چنارو را کندن. بعد همین سال 85 86 بعد همون استواسرو رو آوردن همین ماهی مای بود یا اپریل بود همین سال بود. بعد هم گلکاریش کرد. ҳар нафаре ки аз ин макон мегузарад лаҳзаи инҷо боз меистанду аз оби чашма ташнагии худро мешикананд. аз нақли сокини деҳаи навдонак хайриддин кинҷаев зимни тадқиқоти олимон оби чашма аз лиҳози экологиву тавонбахшӣ яке аз беҳтарин чашмаҳо ҳисобида шуд. нонҳои калон-калони кадбонуҳои рашт кайҳост ки шӯҳратёр гаштааст. ҳар як боно дар бастани гирдачаи калон ки 5-6 ваҷаб мебошад байни ҳам сабқат мекунанд. хасфатири тирак, қоқфатир, нони дегӣ, паловгун, таҳмол, фатир ва чапотию кулча номгӯи анвои нониеанд ки ҳанӯз ҳам дар минтақаи рашт аз байн нарафтаанд. маззашо ҳамаш ярангаст. агар не ҳамин нуно ва қада ҳамин калонишо фарқ мекунад. дига нуно ҳама як дига ноҳияам ранги ҳаминои мо хай бо я хеле аст ки ҳамин хамир ҳамина сахта мешӯрад. мо я майда бош талатарш мегирем бо як қисм одамо сахтарш мегирам ва дар ҳини рӯзкунӣ баъд ғам мекия шурӯъ намеояд. ана мо баъд ҳамин тариқи дастзанӣ дастак мезанем баъд ҳамин калон шидан мегирад. камкамак ор мечӯшемш ки калон шава. баъд ин хел бо камтараки молишш метиҳем ки ҳамин давида калон шава. ана ми хел мекунем баъд болои рафидада мегзорем
رفیده در بالای رفیده میگذاریمش بعد آورش میکنیم ما آوره کن گیر به گیر هوای باید همین کلم شدن گیره ما اینا به همین دست قطعی کلم می‌نیم که همش یا زیل بیوین اگر این خلبت وای بکنیم همون خل برداریم موبیناشو رفتگی میان موبیناشو میسوزنده علاوه وقتی که ما وارد حولی یکی از کدبانوهای ماهر نظیر به اسرائیل و شدیم او را مشغول نانپزی دریافتیم. نانپزی از هنرهای قدیمی است که آن را به دختران تاجیک از آوان نورسی می آموزند میگوید خاله نظیربی. تخمینا 8 ساله 9 ساله بودم که مادرم مرا نزد تنور شنانیده نان میپختیم. در این جماعت دوردستم زندگی کنیم امروز خدا را شکر که دخترای ما اینا در دانشگاه و دانشکده‌های ناحیه میخونند در این اینجا صد بار شکر جناب عالی که دستگیری مکرای اینا خیلی اینستیتوت کارای فرزندای ما به اون ناحیه دورم که نتونه رفته در این قریبی خدمو میروند تحصیل علم میدن میآیند در این نمی قشلاقام کار کرسادیان اینا شکرانه معلمه هامو بسیارتر زنا های اینا مامادای هامو زناشی دستادیان فرزندامون در دولت‌های خارجی کشور تحصیل دارن با ما یک بهبودی خشنودی جنابی عالی آورده پیشتر ما اسراف کاری میکردیم اینا به قدر نونای کلان میبستیم همه وای از صرف خرج میکردیم امروز با این سپارش‌های جنابی عالی می‌نیم شکرانه اولا که نخ به خونه‌های زمانه‌ای بچه‌ها ما رسیدین ای مهنت‌های زیادشون قای پسندازاشون موندن توی میکردیم و توی مونده بسیار صرف میکردیم شکر خدا حاضیه که توی چینی و چاکشی دیان یک بیز رفیده ما قدر کلانه که همین یک بیز تگیده چه میکردیم ما دیگ دونم تا بلند داشتیم با همین میشپیدیم بعد هر یک گیده چه ما میبروردیم او دیگ دون هم یک قبچه آرد 34 گیده چه نمیکردیم 25 گیده چش میکردیم انا حاضی یک قبچه آرد میشوریم 38 گیده چه ده چپاتی میبندیم. بیش از نیم عصر می شود که این مادر هنرمند نان میپزد. پیوندانش میگویند بعضا نانهایی میپزد که در دسترخوان نمیغنجد. کدبانوی این خاندان در جشن و مرکه های همسایه ها و خویشاوندان نان و کلچه، قلمه و حولای شیری تیار میکند. و یگان نفری نداریم که وای نانی تاجیکی غرمی نمیتونستگی نداریم همه دخترای ما مادرها نشون میتیم فرزندامون در پیش میشینیم خودمون آب میریزیم خودمون نشون میتیم چه خیلی طرز تیار کردن شه خیلیدنی و علرش کردنی آرد و نمک و آب و با سس بدنی خمیرمونه و سخت بدن شه اگر سخت بیاید نون گل میزنه نون بیزه میاید اگر چیش کنیم وای شتلران که بیاید با نون غوزه‌اش میده و بازه میاید ما که این هم دوره به ویوم اومدگن و یا با مادرها با ما با دخترها و کلنا ما دیگر جام کلن کنیم ما میایم به همون رسم خدمتی همین چیزایی ما را یاد میگیرن ما ایرسیه کلن داریم کلنای ما نون توجیکی میبندن نون توجیکی یا چیز دیم نون میبندن بچه‌ها ما آوردن رنگ خدمت همه کارو خدمت می‌نن اینا قلم میکشن گردوزی می‌نن قطی خدمت نشونشو میتیم یاد میگیرن. در کوهستان مردم جوهری حقیقی جوانمردی داشتن کس را از اسبش میجویند. از نگاه آنها جوانمردی اصیل همان است که اسب دوند زیبا و خوشسر و افزاره داشته باشد. در منطقه همه نمود اسب هست. اسبایی که مثال حاضر مردم نگاه میکنن اسبای کلانی مثال برکش هم هست اسبایی هستن که مثال برای پایگاه هستن اسبایی هستن که مثال برای مخصوص بسکشی برای بسکشی اسبای کلان در کار اسبای وزنشو مثال اسبا را مثال حاضر اینا که وقتی خنک کردن اسبا شده اسبایی که مثال برای بز اینا باقشی مخصوص داره مثال تابستان نگاه میکنه بعد از 1 کیلو جو سر کرده تا 10 کیلو جو میبره باقشی اسب
وای که به همون درجهش که رسید اسب با خونه کردن در کار برای خونه کردن اسب همین مضمونه که همین مثال برای پایگاه و برای بز کم کم تیار کردن در کار او روغن او چیزی که در داخلی و کم کم آب شیدن میگیره که او مثال وای چاروی مثال برای در دو در بزکشی مثال زورش یا نفسش نگیره هم خیلی که سپارتمنو ماش میکنن هم اسب هم خیلی ماش میکنن که مثال چی شود در همین ناحیه ما 250 اسب بود کرانه همین تنجی و امانی که حوزی در همین ناحیه ما 1473 اسب ای حساب آمار به هر مای ساحه ساحه مثل خوجگوی دهقانی کلکتیوی خوجگوی دهقانی انفرادی که در کار باری ساحه های مثل خوجگوی قشلاق استفاده میبرند با ساحه های هستند که اسباب مثل برای پایگاه که این همین سال چند مراتب پایگاه اسلحانه شد در جمهوری در همین پایگاه اسلحانه ما اشتراک کردیم های خوشدلانه اسبای ما یک دو تاش مثل ای ناحیه رشت با لقب پارواق جای یکم گرفت با لقب رشت جای سوم گرفت که در همین جمهوری مثل در ورزشگاه که هر ماه اوید همین چی پایگاه اسلحانه میشه اسباس باید که همون زبان اسب بداند رفتار اسب بداند همین اسب مثل آدم گاه روز سلامتیش خوب است گاه روز بد است همین باید که همین اسباس وقتی که پیش اسب رفت با همون اسب گپ زده بتواند که امروز همون اسب چی خیلی حالت هست در حالت مثال سلامتیش خوب است یا که وقتش چاق است چی خیلی هست همون اسباس باید که همین اسب بداند که همین اسب چه حالت چی وای دارد اسب نازکیش بسیار همینه در وقت چکران در کار آب در وقت چکران در کار در موبایل اینا ساعت موندن در کار که کردن در کار در موبایل اینا با ساعت موندن در کار این کردن در کار تازگی همه بهترین اسب تازه کردن وقتی که اسب تازه کردی وقتی اسب چاق میشه با اگر مثال هم دقیق باشه و هایش کنی روز دیگر تازه است که 3 برابر همون روز باشه دوشه با خوی میکنن محمد علی زمانوف سالهاست که به اسپروری مشغول است. او بیشتر اسب‌ها برای چاره‌بینی‌ها تیار می‌کند. میگوید شرف بزرگی از این نیست که در معرکه‌های ورزشی اسبت نام برآورد و چواندازش غالب باید و مردم گویند که این اسب از فلان آدم بود. در این گونه حالت‌ها هر اسپرور آماده است که تمام دارایی‌اش را نثار جانورش سازد. پورنا برآمدار خوب کرد است اگه پورنا با یوش بده خیلی تربیت کم کرده این ایو سوگارونه انا اینطور هزار با شکری خدا که به همه هستی شولا چیاره فقط چواندازی خوب در بالاش هایش این در خوجگی آدم ها هست در خوجگی داره که همون حساب اسبش توش کمش مونه و جه مینه و که میاره و ایزه میکشه و مثال اگه اینا را دیده نمیشه که تریش کنه اینا را همین سواری دیده نمیشه با اگه کهکشی و بایوش به حساب من از بگم از کودکی من به همه از سر کار دارم پدر من رحیم گلبون میگفتم که رحیم گلبون رحمتی پدر من از سال 48 چول میرفت میومد از کفور گله که پیش همه گله ما دنگره بود اخیرو در پیخواب بود اینا ما همه دوره ها بگیم به همه اسب عشق حواس داریم بعد به همین ما مثل اساسیاسه تشکیل کردیم اساسیاسه اسپروری خودی در ما مثل با همه اسپروری اخیر اینجا برنامه بود برنامه رشد اسپروری که از حساب وزارت کشاورزی با ما را دستگیری کردم 5 سر اسب ما را دادم خودی همون 5 سر 8 سر اصل ما مثل شده در حساب اساسیاسه که با ما حوض خود بودم با این کار مثل همین
اقوام داده شدیم. چوانداز بودم. حاضر باشد این پسران من این در اسب وای از خوردی به همین کار مشغول است. همه کودک‌ها را میشناسد. همین این پسر بچه دیگه همه نگاه میشه بسیار هم از خوب میخواد اول پیشی همه اسب میدهد که روزای استراحتی و در ویاد و همه اسب کم کم مشغول میشود و سر و کار میکنه. اسبای اصلا مثل دمو که انا قزل میگن. قزل این اسبی با کلمه اگر مثل ازبکی و قرغیزی بگیریم این سرخ نشون میکن. نه که اسبی که سفیدی خالخالی سیاه داره شکلی همین نامی قزل موندگی هست. یا اسب سومان یعنی زرد تلورنگه. زرد تلورنگه مثل همین شکلی که داره همون نامش موندگی در قدیم اسب سومان. یالش هم زرده خشم خشروهای بازی باید. یا تروغ میگن. اسب تروغ مثل کم کم سیاه تابای. هم خیلی سرخی داره هم سیاهی داره. اینا رو اسبای تروغ میگن. یا که اسب جیران میگن. اسب جیران مثل پیشانی سفید داره سرخی مثل بندای پر سفیدن. یعنی اسبا رو مثل با دیگر نام میگیرن. اسب جیران اسبا مثل همین خیلی نامای قدیمه شو همینن. واقعا اسب برای مردم کوهستان حیوان خانگی پرفیض و برکت به خاصیت و خدمتگار بی‌منت و وفادار محسوب می‌گردد. مردم با اسب نه تنها به یک شریک با اعتماد و کاری روزگار خود بلکه چون به یک موجودات عزیز و قرین خویش مناسبت می‌نمایند. گرچند زمان پیش عروس را توسط اسب به خانه داماد می‌بردند و امروز این عنعنه از بین رفته است، مردم در اندیشه آن است که این مراسم را دوباره احیا کنند. پیش ماشین نبود. عروسا با واسطه همین اسب می‌بردن. اسب سر اوزار مخصوص می‌کردن، لجوم نخرگی می‌زدن، زین آرا و تورا می‌دادن. مثل چادرای گلدوزی اورما دیگه سوی که به هم اسب وابسته بود این سورا هم زیب زینت می‌دادن عروسا و مثل بعد عروس شدگی عروسا همون دوره همون سرلیجب که موندگیه حاضر همین کلمه هست. مثل عروس کسی بدرند مثل سرلیجبش هست. همین سرلیجب از همون دوره اسب برای لیجب اسب گرفتن و بردن همون مخصوص خود تغارش بود خود برادرش بود یک کس که میگرفت میرفت همون لیجب اسب مثل عروس بالا اسب لیجب در دستی هم آدم برای همین سرلیجب از همون دوره قدیم موندگی همین نامی همیه این برای که در اسب عروس بردن و خانه مثل شهر که به خانه دائمی خچه. تاقی‌دوزی هنری عنعنوی بانوان تاجیک می باشد. آن را در شمال کشور توپی و در وادی‌های حصار و رشت، منطقه‌های ختلان و بدخشان تاقی می‌نامند. تاقی‌های منطقه‌های تاجیکستان از جهت شکل، طرز دوخت، نقش و نگار، انواع متاع از یکدیگر تفاوت دارند. بانوی هنر رجبی رحمت و از سال 1980 به دوختن و تیار کردن تاقی‌های مردانه و زنانه مشغول است و مردم رشتان زمین را با تاقی‌های زیبای گلدوزی شده تامین می‌کند. میگوید این زحمت زیاد صبر و طاقت را طلب میکند و خوشبختانه او توانست طول سالها این عمل را اجرا نماید. نامبرده کسب اجدادی را از مادرش آموخته است و تا امروز تاقی‌های تیار کرده مادر هنرمند خود را چون یادگار هنر نگهبانی میکند. از مادرم آموختم همین کسبی تاقی دوزی رو، چسباندن رو، قلم کشیدن رو. باز حاضی در برم انامین خیلی وای کردم. این شاگردام گرفتم آموزنده ایستادم انامی خیلی شروع. هنر زیبای او را امروز دختران محل نیز آموخته ایستادند. آنها هم روزه در نزد این بانوی چیره دست نشسته تاقی دوزی میکنند و اکثریت علاقه استاد کسب خویش گشتند. برای دخترامون در صندوقاشو 30 تا 40 تا تاقی هم خیلی تیار میکنیم. خب بعد تویشون میکنیم. برای عروسامون من شخصا همین روی مالکی که حاضر شما اینجا ایستادگی است، نمالکی سالی 80 نمالکی دوری عروسی من خودم شخصا هسته. حاضر استفاده برده ایستاده. نامبرده میگوید نخست در متای پختگین مخمل و یاستین نقش دوره شکل تاره با نقش گلهایش را میکشیم. تاره را در شکل دوره بریده از تگ آن استر میگذاریم و با سوزن از مرکز دوره تاقیب تا کنارهای آن با طرز موازی میدوزیم. چون این کار به انجام رسید با سیم دراز پاره‌های پخته یا کاغذ را تابیده پیلته کرده با سوراخی‌های خطی موازی میاندازند.
در نتیجه توره توقی مستحکم و قفس می شود. پس از اون که قسم توره و گرده آماده شد، توره رو به بالای گرده گذاشته هر دو قسم رو از درون دوخته با هم می پیوندند. همین کسب توقی دوزی همین چیزایی که در دور پیش ما وای میکردیم قریب از بین رفتگی بودن. حاضی همین چیزها رو ما از سری نو زنده کرده. خب انا خیلی قلم کشیده توقی رو، خیلی اول قلم کشیده، خیلی قلم کشیده. خب با این شاگردایم میدیم، بعد خیلی میدوزم، بعد ماشینه کرده، بعد میچسبونم. من خیلی تیار میکنم، بعد اخیرا همین زیگ رو جداگانه با دروشه خطی میدوزم، بعد همین توقی میچسبونم. همین خیلی بعد تیار شده، همین خیلی بعد اینم دستروشون بعد میمونن. هنرمندان اندیشه دارند که اگر قبلا توقی را فقط کهنسالان به سر میکردند، امروزها در بین جوانان سنت توقی پوشینی زیاد گردیده است. زنها و دختران در زمانهای پیش توقی را پوشیده از بالایش رومال میبستند، حالا توقیها را بدون رومال به سر میکنند. همه طلبه های مکتب رو ما با همین توقی دسترس میکنیم. همه بچه های همسایه را خشتبا را کدومی که خیلی خواهش کنند ما تیار میکرده آن را میدیم. با قدر رجبی احمد و نقش و نگاری توقی ها نیز وابسته به منطقه ها دوخته می شود و رمز و معنی خود را دارند. مثلا نقش قلمفور گلخال با مقصد حمایت از چشم بد در توقی ها تصویر می شوند. نقش های بادام و انار رمز برکت و فراوانی را افاده می کنند. اینچنین نقش و تصویر گلها و برگ های گوناگون در توقی ها آرزو و آمال رنگین مردم را بازگو می کنند. دره کمرآب ناحیه رشت با شرایط مساعد اقلیم و ذخیره‌های فراوان آبی که در اختیار دارد می‌تواند در آینده به یکی از محل‌های صادرکننده گوشت ماهی و محصولات ماهی تبدیل یابد. باید گفت که سال 2012 با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در این موضع خوشباد و هوا حوض‌های ماهی پروری تشکیل کرده شدند. در طول فعالیت نه چندان طولانی متخصصان رشد ساحه ماهی پروری را در اینجا با مراتب بالا بردند. امروزش دینا 6 تن داریم ماهی در بسنوی مویوی کلون داریم و 50,000 دیگر مایده در بسنوی مایده داریم پرورش میکنند. خیلی جا داریم متخصصون، مثل از سرای ماهی پرور متخصصون داریم که ویو نگاه و بینشون میکنند. شو روز برای که جا کلیمت زمستون با برف میبورد بعد برفش میکنند. مثل آبشون کم شود اگر نسوس داریم که وی نسوس آب میتیه که این ماهی را با کسلرود میتیم و به غیر از وقت ما چه داریم؟ نسوس ها داریم و یا در کار میداریم با کسلرود میتیه. وقتی که ما وارد دکان سهراب آهنگر شدیم، در نزد کوره کنده چوبینی را دیدیم که تا نیم به زمین گرانیده به بالای سندان گذاشتند. آهنگر در دست مساله پولا داشت و آن را در کوره سرخ کرده به سندان میگذاشت تا شکل دلخواه را گرفتنش گاهی کوبه میزد و گاهی دیگر آن را در آب میانداخت. بازی هم تبر رو سوز کردیم، بلچه، پلچگاه، همین چیزی که برای مردم لازم باشه ما همه سوز کردن میگیریم. وقتی کادرها شد درست می‌بینیم، هر یک سوزان بهار کلمان سوز میکنیم. انا با دیگر اسبابی که برای مردم ما یا که وطن ما کوهستان است به اسباب کار کردن نمیشه. همه کار مهنت خطی به دست میاریم. قریب 1 ساعت، نیم ساعت، 1 ساعت یک تبر سوز میشه. همون آبتی ها گفتیم، همین آبتیش همین نوزکی همین دورات که همین تبر آز آب دادن در کل. وقتی که همین در آب ما میبینیم همین وقت دورات بعد هم وقت بگیری همین یک رنگ میبرود همین اسباب. وقتی که همین اسباب رنگ برود همینجا معلوم است که همین رفته از زد در رنگ کبود میبرود. وقتی که همین اومد با همین دمش در پریدم با دیم برو همین حتما بزدن در کل. وقتی که دیم بزدی همین اوهان جای خچه میگیره، جای پیشه. بعد وقتی برای استفاده بودن با نستن. استخوان‌های آهنگری اساساً در کوچه و گذرهای سیرودم، بازار اینچنین در حولی خود استاها ساخته میشد. استخوانه سهراب باشد در دهه شلمک در سری راه بنیاد شده است.
با صدای تق آهن مردم پی میبرند که او در استخوانه قرار دارد و برای فرمایش نزدش میآیند. آدما میگن که ما همین آواز همین سندونده انا بسیار وقت میگم ما بشینیم گوش میکنیم همین آواز همین سندونه. این بسیار آواز شیرین داره. من هیچ وقت خسته نمیشم این آوازی. وقتی آواز هم میبرم میدونم که کار است بسیارش با اون حجت داشته باشم میبینم. ما وقتی رژیم کاری ما آواز همینه. باز همین سال روش سیاحی و هنرهای مردمی با ما خیلی دلگرمانه کار کردیم. جناب عالی ما را چقدر امتیازهای خوب داد. رئیس نویه بسیارتری وقت نمایش‌ها میشدن با رفتن در کار با کوشش میکردیم که من با زیادتر ایو استاد دیگری با پیشتر باشم. барои соҳроб ин касб на аз падару бобо мерос мондааст, балки тасодуфан бо захмату талоши худаш омӯхтааст. акнун ният дорад ки баъд аз ӯ ин касб авлодӣ шаваду фарзандону пайвандонаш онро идома диҳанд. پس اولادی نیست خود مو از ما سرشده از اولادی مو از اولادی مو اینا که همه سرشده از این بچه ها همش کار میکنن دودرم کار میکنن همه اشکنون که همه فرزنده مو همه کرده سفر برن همش کار میکنن با هستای شاگردو هستای با از دیگر جو میان کار میکنن همه کسبا میآموزن. نوزکش در یک چیز است که بسیاری همه اسبابا را ساز کردند وقتی آب تاب دادن هوای کمتر مشکلاتی همه شاگردا را بسیارش نمیفهمند همیدا بسیار خطا میکنند. بعد مثال همون اسباب وقتی آدم‌ها میبرند باید نمیشود در کار نمیشود میشکند میرود همیدا کمتر مشکلی دارد. این خط همیدا از همه بیشتر است. وقتی که علاو کمر نبوده است لخچه بید میوردند چقدر زحمت میکشن بید علوم میزن و چقدر بور میکردن لخچه میکردن اشکالم هر یک خوجگی برای خودش لخچه میکرد. لخچه را بعد میورد است پیش استو برای آهنش ساز میکرد برای جفت کردن. حاضی شورانه خدا تماما علم ترقیات پیش رفته است. این اینجا سنوش بود یک آدم دو آدم هم دویم شتگی وای باید که همه وای میکرد کار میکردن اونجا وای میجموندن اینجا هوا میشه همین شمال. باز اینا سویت است اینا تکنولوژی نو اینا شمال سویت همه علاو یک آدم هم کار میکنن. پیش یک سر کار 3-4 آدم باید برای یک اسباب راست کردن کار میکنن. آهن آب میکردن میریختن خلاب دا 4-5 آدم ادمی یک کار سرگردان مصلحات هم یک تمی برون. از یک آدم کار میکنه مصلحات هم یک آدم بروردن میگیرن. دو دکاس. طعم خوراک‌های ملی تاجیکی که خالای گلچهره آماده می‌کند تا دیرها از کام‌ها فراموش نمی‌شود. هر نفر مهمان خانه‌اش می‌شود در برابر انواع خوراکواری‌ها از قروتاب او لذت می‌برد. ما در وقت‌های پیش فقط اوقات پیش یعنی خلق ملت تاجیک ما مثل قروتا و فطیر مسکن خیلی چیزا بود. فطیر میکنیم میشه که میده میکنیم نگور قطیر روغن میریزی دوغ گرم میریزی با قروت میشه با جرغات میشه و ما مهمونی خوب بخومونه با قروتا و فطیر مسکن به همین طریق سوقتی مهمونداری میکردیم. ما میخواهیم که هیچ وقت همین کارای ملت تاجیک هنرهای ملت تاجیک عیبای نروه. همه وقت در کارای هم ویتامین برای سلامتی هم فایده داره. روتا اوقات خشخره یگون کسل ده ضرر نداره. هم آدم با قوت میگیره. وقتی پیش که کمبودی بسیار بود فقط اوقاتای همیتری با قوت میخوردن که خیلی حرکت نساز شوه. وقتا مثال توابت چی همه چی تنقیصی بود. انا ما همین کارا عیبا نبرده تا این وقت ما آوردیم. همون خوراک‌هایی که قدیمی‌هایی که از بین رفته مثل به مانند فطیر مسکه بود قروتا بود خیلی چیزای ملی ما هستن که نمو خیلی که می‌بینید تیار کردیم همین چیزای هستن شکراب همین چیزای هستن که چیزای همین
таомҳои миллии гузаштагони мо ҳастанд ки гузаштагони мо ҳаминро истеъмол мекарданд. ҳозир мо бо чизҳое буданд ки онҳоро мо дигар аз байн рафтагӣ буданд. мисол ба монанди мисол мо мегӯем ширинбияра мегирифтанд тайёр мекарданд авқот инами чизо аз байн рафтагӣ буданд аз сари нав иҳё шуданд. вақте ки дар хона мисол агар ҷирғод набошад дуғ набошад крутам мешавад. крут бошад оҷӯш тарш мекунӣ каф мезанӣ чӣ қабо ӯ хубад чӣ қаба маза мешавад чӣ қад тоҳир мешавад ҳаким мешавад мо баъд аз лавзи хидму ки дору мешавад каф мезананд ай крут дуғ пайдо мешавад баъд амро гарм мекунанд тез круто мекунӣ фатир масканам хел фатир масканам каф мезанӣ ба фатир қатӣ қошиқи тоҷикӣ қатӣ каф мезанӣ чӣ қаба маза мешавад харбза қатӣ мехӯрем ман дар боғи иран каагӣ будем дар мобайни таваққи калоно бурдагӣ будем харбза мондагӣ будем ба ангурам мешавад хӯрда фатир маскана ишқилиб ки аму авқот чӣ қаба мазаи хушрӯ мешавад мехӯрамеш. рамзи мисол ваяй тоҷикона ҳаст ина мисол тайёр мекарданд бештар мардум вақте ки аз кор бегоҳ ин таомро бегоҳӣ истеъмол мекунанд. вақте ки мардум аз кор бармегарданд мондаанд мисол кори берун каҳ даравӣ мераванд дар деҳот ё ки мисол як кори вазмин ба кишт кори баҳорӣ ё ки ин ҳозир вақти вай аст мисол мева мечинанд ё хай умуман як кори вазмин мекунанд бегоҳ омада ҳамин оши буридаро мехӯранд. вақте ки инро мебардоранд мехӯранд баъд дуғ қатӣ алараш мекунем мо баъд истеъмол мекунанд. вақте ки инро хӯрданд мисол ҳамун мондагиву афкорию бефарагие ки дар давоми рӯз кашидаанд ҳамаи бартараф мешавад чунки дар даруни ин отала яъни оши борид оши буридае ки мо ҳозир тайёр карда истодем ин ҳамаш аз гиёҳҳои шифобахшад. холаи гулчеҳра мегӯяд нафаре нест ки аз ҳуддаи омода кардани хӯрокҳои миллӣ баромада натавонанд. аксар ҷавондухтарон қабл аз хонадор шудан аз имтиҳони мактаби ҳунармандӣ алалхусус омода кардани анвои хӯрданӣ мегузаранд ва баъдан метавон гуфт ки онҳо бемуҳобот оилаи солим барпо мекунанду нафари дигарро низ дар ин самт тарбия мекунанд. биёр дуғак фатира риза кардем риза кардем мун бреза болош не да гирдиш мерем баъд ҷаззаст кина брез гирду ба гирд не брез ох мехӯрам крутоб ам руған мехӯри ала ба чӣ мехӯри вақте ки крутоб пиё кардем ӯ кашниш пиё дида кардем набояд дар болои ҳамун крутоб бо бешафена мехӯрем ана вақте шакиди на пиёзу бодиринг помидора дар гӯшош там мемонем дар болош мешавад ҳамаша интақола не дар гӯшош мемонем ё дар болош як хело дама мефора як хело дама барои ки хело мехӯра хело шабиш бо хуб мешавад то биё бишаб ҳама шаб anta боло ба боло ба маза мешавад бо ин таом милли янанди бо ҳамин пиёзу помидору гашни чами халақҳо бо ба мазатарак мемонад. айна крутои милли тоҷики мо тайёр шуд. эшонҷон маликов солҳост мардуми минтақаро бо табақҳои қадимаю замонавӣ тамин месозад. табақҳои омоданамудаи ӯ аз дигар устоҳои табақтарош ба кулле фарқ дошт. ҳар як табақи сохтаи ӯ бо сифати баланд ва ҳаҷман калон, аниқтараш миёни офаридаҳояш ҳатто то табақи 1 метра ба мушоҳида расид ки гирди он то 20 нафар одам меғунҷад. падармо устомаҳдӣ гуфтанӣ бисёр як ҳунарманди хуби ҳамин водии рашт буд ки дар гузашта мардум айвай бисёр аз ҳунари вай истифода мебурданд. то ҳозирам аз ҳунари вай истифода бурда истиям. баъд бо мо ин ҳунара худ кардем. ай падар омӯхтем ҳамин ҳунара. ин ҳунар барои мо худаш дар ҳамин ҷа як мактабе буд ки мо ҳамин ҳунара ай хурдӣ ай худ кардем. баъд бо оҳиста ба фарзандо ҳамин ҳунара омӯхтем ки фарзандо имрӯз бисёр ҳунармандои хуб шидиянд. ҳамин хел
خیلی همه هنر ای دست شمیه که امروز محتاج به روسیه به یگان جو نیستند. در همینجا در همین در خونه همین هنر روز را گذرانده استیم. номбурда табақҳоро аз анвои гуногуни чӯби бед, чормағз, тут, зардолу ва ғайра метарошад. онҳоро бо шаклҳои гуногун зеб дода бар рӯяшон сир медавонад. қисми аз табақҳояш ранги сафед дошту қисми дигар ранги сиёҳ. мавсуф иброз дошт ки бештари харидорон ба табақҳои сиёҳранг таваҷҷӯҳ мекунанд. این سیاه مخصوص یک خاکای طبیعی که همین کوه میگیریم هوای درام میزنیش فقط چهارمغز سیاه میکنه، دیگه درخت سیاه نمیکنه. همون خاکا رو میزنید چهارمغز باشه سیاه میشه، دیگه درخت باشه سیاه نمیشه. خصوصیتش همینه که وقتی که همین خریدار بیدید که سیاه های و انیق میکنه که همین چهارمغز داره. اینو بسیار سیاهای خارجی خریداری میکنن، بعد با تمام گوشه و کنار دنیا امروز همین محصولات ما رفتگی هایی که طلبگارش بیاد بسیار هایی. خیلی خیلی که میگن هنر بیا از سین و زد. وقتی که آدم هنر داشته باشه در زندگی هیچ محل خور نمیشه، بعد به یگان کس محتاج نمیشه. استاد در نزدیکی حوله خانه اش حوضی مخصوص برای مستحکم نمودن چوب ها ساخته است. داخل این حوض پر از کنده های گوناگون که شکل طبق را گرفتند تا مهلت معین نگاه داشته می شوند. امروز ما خیلی در همه اتفاق هنرمندان تاجیکستان اعضا هستیم. در تمام این نمایشگاهی که از طرف اتفاق هنرمندان تشکیل میشه ما در اونجا فعالانه اشتراک میکنیم. این همین نو 13 و 14 اکتبر در آثارخانه ملی یک نمایشگاه بین المللی تشکیل کردن اتفاق هنرمندان که ما در اونجا با خارجی ها بسیار چیزایی پیشکش کردیم که خارجی ها حتی با وقتی که همین هنر ما را دیدن بسیار خریداری کردن، بعد با وای کردن سپارش دادن که خیلی همین چیزا با ما را با تیار میکنه. خیلی از باید تیار کردیم با نمایشگاهی با آینده باید گیریم بریم. азбаски усто ишонҷон дар тамоми намоишгоҳҳои фарҳангӣ ва ҳунармандӣ бо масъули дастранҷаш ҳамеша ширкат меварзад, барои боз ҳам диққати сокинону меҳмонони хориҷиро бо офаридаҳояш афзун кардан имсол ба сохтани дигар олоти рӯзгор, чойнику пиёлаҳои чӯбин, кӯзачаҳо барои нигаҳдории маҳсулоти хушк ва дигар зебогиҳои аз чӯб сохташуда мепардозаду ниҳоят муваффақ мешавад. همزمان در این منطقه در دهه جعفر با کشورشناس میرزاشاه اکابر شناس شدیم. اولین کاری انجام داده او در سمت آبادکاری و سازندگی این ساختن باغ فرهنگی و بوتانیکی است که امروز به یک مکان سیرودم تبدیل یافته است و از تماشای این باغ زیبا مردم یک دنیا لذت معنوی میبرند. سال 87 به بنیاد این باغ دست زدیم. از دانه شیناندیم، از دانه سیب یابایی پیوند کردیم و نهالچه‌های خرد 2 ساله را در همین باغ بنیاد کردیم. موضع این باغ یک باتلاقزار بود. هیچ کس امید نداشت که در این باتلاقزار چنین یک باغ میشه، ولی مهنت زیادی مصرف کردیم در اینجا. امروز مقصد از بنیاد باغ بوتانیک فرهنگی این که ما بتونیم اون نوهای قدیمه بابایی که از بین رفته بودن دوباره آنها رو برقرار بکنیم. شما اگر سیب‌های محلی در یک حجره یک بینا اگر 4-5 دانش نگاه داشته باشه گوید که بهترین از همون دوخی‌های فرانسوزی 100 بار کیفیت بوشان خوبتر است.
این ابال است که اون نوها را ما حمایت نکنیم، اونا را از بین رفته باشن. ما احساس کردیم که نوهای زیادی بود در سین طفولیتمون، چون بزرگتر شدیم اون نوها را دیگر اون بوی لذت و کیفیت نبود در سیب‌هایی که از دیگر منطقه وارد میشدن. برای همین تصمیم گرفتیم که اون میراث بزرگامون را برقرار بکنیم. امروز گنفاند نوهای محلی درختان میوه دهنده را ما توانستیم که در این باغ بوتانیکی جمع آوری کنیم، حفظ کنیم و با واسطه بنیاد نهال خانه ها به تمام تاجیکستان پهن کنیم. باغ بوتانیکی کوسوری حجم سال 1988 تشکیل یافته. در آن 64 نوع محلی سیب، 34 نوع مورود، 22 نوع زردآلو، نوع‌های زیادی گیلاس، انگور، آلو، شفتالو، چهارمغز و بادام پرورش می‌یابد. قید نمودن با مورد است که میرزاشاه اکابر با باغپروران 24 کشور دنیا رابطه داشته، تجربه‌های خود را با آنها عوض می‌نماید. نوبرده حاصلی به دست آورده امساله را الکی ذخیره کرده است. باد هوای امساله هرچند که دیگرگون شوی اقلیم یک مشکلات بین المللی است، در تمام کره زمین مشاهده میشه دیگرگون شوی اقلیم. از آن جمله در تاجیکستان هم در رشت هم امسال ما مشاهده کردیم که زمستان ما همگی یک 10 سانتی متر برف بارید و همون هم یک ماه هم دوام نیافت. حالا که وقتی که من میده بودم در یاد دارم که 1.5-2 سال 69 هم 2.5 متر برف باریده بود در همین وادی رشت. ولی شما ببینید که رفته رفته مقدار بارشات خیلی کم است. وقتی که بارشات کم باشه البته حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و ساحه باغداری هم حاصلناکی پس میشه، چرا که غذا با واسطه نمی دسترسی رسیدنی میشه. از سبب کم بارشات شماره حشرات و کسلی‌های گوناگون آفت به مثلا ساحه باغیات میشه و اگر گرمسیل باشه اون گل گرمسیل میزنه، اگر خنکی‌های بر وقتی بیاد سرما گل میزنه. برای همین آفت‌ها زیادن. با این نگاه نکرده امسال ما از همین باغ بوتانیکیمون 6 تن میوه گرفتیم. به خاطر چی گرفتیم؟ مثلا در همسایه همون این حاصل نبود ولی در ما بود. به خاطر چی؟ انا همون گنجینه نوهای محلی که از بابامون بود، ما باغمون از همون نوها بنیاد کردیم. برای ثمره بخشی میوه‌جات محلی نام برده رو ضرور آمده است که در این باغ پرورش زنبور اصل را به راه ماند. در این سمت نیز تجربه کافی دارد و درآمدی خوب نیز به دست می‌آورد. از نگاه ساحه باغداری توصیه داده میشه که برای باردار شدن گلی درختان میوه دهنده در حجم 1 هکتار 2 اویل زنبور ضرورت داره که اون باغ گلش گردآلود کنه و حاصلناکی باغ زیاد شد. از همین نقطه نظر من سال اول 2 اویل زنبور به خاطر گردآلود شدن باغ پرورش کردم. راست گپ اون وقتم دو نبود. وقتی که سیاها بیشتر می اومدن و من اصل خریده به پیشونو می آوردم، برای خریدن اصل مبلغ مصرف میشد. گفتم که چرا باغ دارم، شرایط هست، چرا خودم تشکیل نکرده باشم این چیزا، از خودم استحصال نباشه. برای همین سال اول من 2 اویله زنبور خریدم به خاطر باردار کردن باغ و همچنین جمع‌آوری حاصل. و سال دوم 2 تا 4 تا کردیم، سوم 8 تا شد و امروز به 30 اویله رسوندیم. و امروز اگر دیگر اصل پرورا بازار اصل کفته باشه، ما برعکس خریداران از ما میبین، برای که اصلمون آلوده یگان چیز نیست، شهدش از همین علفای کوهی و از همین گلی درختانی میبینید. امروز وقتی که ما به منطقه وارد شدیم، از دور دقت ما رو باغ دایره شکل که در دامنکو با صنعت بلند نقاشی طرحریزی گردیده است بیشتر به خود جلب کرد. یکی از این باغ‌ها مکتب و دیگری گلباغ عنوان گرفته است. باغ مکتب را نام برده بایوری مکتب بچگان و گلباغ را همراه فرزندانش برای نسل آینده بنیاد نموده است. زمستان وقتی که برف میباره همه جا سفید است،
و این باغ مکتبچه ها سرخ، چرا که علف اونجا طبیعتا مونده ایستاده است و بهار میشه وقتی که زمین سبز است و درخت ها گل میکنن، هر یک قطارش رنگ های گوناگون نشانه از زیبا آفریدن. یعنی ما زم کردیم لندشافت های مدنی آفریدیم. در این باغ‌ها تمام درختان میوه‌دهنده با طرح و دیزاین مخصوص که در هر موسم زیبایی خود را دارد در رخ‌های معین شناخته شده است. چون به باغ نظر می‌افکنیم گویا در آن صنعت نقاشی با تمام رنگ و رنگیش انعکاس یافته است. اطراف این باغ که 1.5 هکتار است بوته خود بشنانیم، چون که هم شیق می شود، حمایه میکنه باغ از چاروا، از ضرر رسانی چاروا و هر یک قطاری این گلباغ ما اول درخت یک قطاری چارمغز، یک تا سیب، یک تا ناک، بادام، شفتالو و زردالو. هر یک نمود درخت رنگ گل خاص خود داره. در بهاران یک زیبا آفریدن، یک نقش زیبا، چون خانومی که در روی متا و خاطر دوختن یک سوزنی، یک نقش، اول نقش میکشه در کاغذ، بعد اون با سوزنی رنگ و بار میده. و ما هم تصمیم گرفتیم که یک نقشکاری کرده باشیم در دامن کوه. هدف از چیست؟ موضوعهای خراب گردیده طبیعت به خاطر حفظ خاک از شسته شدن باد و آب. یک دوم زمینی که خراب میشه از نگاه دکراتاسیای زمین و اراز زمین حمایه کردن، نگاه داشتن. چهارم اینکه یک نقطه خراب گردیده طبیعت بتونه که به واسطه دست انسانیت او را زیبا کنیم. در داخل باغ فرهنگی بوتانیکی نامبرده آثارخانه خصوصی کوهساری حجم را که هنوز ساختمان آن ادامه دارد تأسیس داده است. حالا نگاره‌های جمع آورده او در یک حجره خانه استقامتیش نگاه داشته می شوند. در خزینه آثارخانه بیش از 2200 نگاره موجود است. گذشته خود باید قدر کنیم و همین چیز بود که من سال اگر خطا نکرده باشم 81 سبب شد کفشای چوبینی پدرم و من همون آهسته آهسته از هر یک دهه و همسایه و هر جا که سفر میکردم یک نگاره، یک آثار قدیمه پیدا میکردم، او را آورده در همون خانه نگاهداری میکردم. نگاره های زیادی هستند که گذشته های ما در روزگارداریشان، در مهمانداریشان، در آلات‌های روزگار و کاریشان، در آرایش زنانه‌شان، در معرکه داریشان استفاده می‌بردن. وقتی که یک کوزه را من نقش می‌بینم، امروز همون نقش با همون قدر زیبایی ها من ندیدم یگان استه ساخته باشه. این معلوم است که گذشته های ما در کارکردی نقش بندی در روی میس و در چوب در عالم بی‌نظیر بودند. ضمن بازدید نگاره‌ها تماشابین می‌تواند از امثله و یادگاری‌های تاریخی نیاگان که فراگیر عصرهای مختلف است بهره گیرد. اشیای روزگار و مردمشناسی شخص را به عالم هنرهای مردمی که تاریخ آفرینش خود را دارند راهنمون می‌سازد. همزمان زحمت مادران و بانوان تاجیک که در هنرهای دستی که تا امروز یادگاری مانده است و از زیباپرستی و مهنت دوستی درک می‌دهد به معرض تماشابینان گذاشته شده است. جهت تشکیل انفراستراکتور موثر سیاحی و مهیا نمودن سطح بلند خدمترسانی به سیاحان نامبرده در شفتی باغ باز مرکز هنرهای ملی تشکیل کرده است و محصولات دستی هنرمندان و کاسبان رشتان زمین را به سیاحان پیشکش و معرفی می‌کند. با هر یک ملت، با هر یک سیاحی که و فرهنگ گوناگون ملت خودش دارد، طرز صحبت کردن و مناسبت کردن و فهماندن، معرفی کردن و پیشنهاد کردن محصولات هایی که ما به فروش میگذاریم اون تانستن و دسترخوان آراسته کردن و خلاطات با لذت ملیمون پیشنهاد کردن و
در دایره یک طبق چوبین ممکن است با سیاه 1 ساعت صحبت کرد و اون شرطی که خودت این محصولات هنرمندی خودت دوست بداری. وقتی که دوست بداری بدانی 1 ساعت میتوانید فقط درباره یک کاسه چوبینی 4 مغزی صحبت بکنی. از کدام نگاه نقطه نظر 4 مغز در کجا میروید، چند سال عمر میبینه، 4 مغز از 4 مغز چی محصولات رو استحصال کردن ممکن، برای کدام دوا بدنش، طرز استحصال روغنش، طرز خشک کردنش، طرز حلوا کردنش، طرز در خوراک‌های ملی مثلا استفاده بردنش، طرز تیار کردن استاد چگونه تیار میکنه، چگونه اینا دباغت میتی، چگونه اینا طرز میکنه که اون تاب نپرتاید نه کفه مثلا کار کرده اینا. یعنی ممکن است که ساعتها فقط درباره یک کاسه چوبین صحبت کرد. پس چی جایی درباره مثلا نمچه، درباره مثلا دوتارچه، خود همین دوتار صحبت درباره دوتار دنیای صحبت است، دنیای سخن است. همین چوب زمان زنده بود حاصل میداد، یا چوب توت بود، یا از چهارمغز بود، یا از زردالو بود. او ثمر میداد. چون پیر شد دوره زندگیش از عالم گذشت، پس هنرمند اون چوب از نو زنده میکنه که اون با حاصل داده باشه. مانند عالم دانشمنده که او کتاب می نویسه و چون از عالم رفت جسد او خاک شد ولی کتاب او زنده و نام او زنده است. و استازم زنده کننده نسلی اونمون درختی است، باغبانی که او را پرورش کرد، او حاصل داد، مردم از حاصل او درخت ثمر گرفتن و او پیر شد، خوش شد و اون باغبان از اون باغبانی که اصل است او درختش دوست می‌داره، او وقت او چوب درختش سوزشواری استفاده نمیبره، دیلش نمیشود و او را اسباب موسیقی میسازه که او صدا داده باشه و از نو زنده شده باشه. و سرودن سرود، آهنگ بستن، نواختن در دوتار، این زنده شدن از نو زنده شدن درختی بود که از بین رفتن. پس شما ببینید چقدر فلسفه بزرگ است در فقط در یک دوتار. این ما باید بتونیم به سیاه بفهمونیم. یک عمر سیاه اگر 100 سال هم عمر در وطنش، فرهنگی ایجاد این دوتا را یادش نمی رود. پس ما اگر بخواهیم که دیگر ملت ها از وطن ما دیدن کنن، نسبت وطن ما توجه داشته باشن، نسبت فرهنگ و ملت ما احترام داشته باشن، پس ما خودمان باید یک دیگر ما احترام کردن بیاموزیم. من یک وقت یک چیز گفتم که من وطنداری زدوری از وطن آموختم، مهر دوستی را به دوست از دشمن آموختم. پس امروز ما باید به قدری هموطنمون، هم ملتمون، خاک و آب و باد این وطنمون برسیم، احترام داشته باشیم نسبت یک دیگرمون. پس دیگر ملت ها ما رو میشناسن، احتراممون میکنن و به این سرزمین به خاطر دیداربینی از ملت تاجیک با هنر و با تمدن دیدن میکنن. در این مرکز می توان با هنری سازتراشی، کلالگری، هیکلتراشی، نمدریزی، طبقتراشی، آهنگری، بافندگی و ریسندگی، زرگری، کندکاری و صدها هنرهای دیگری ملی که از گذشتگانمان به یادگار مانده است واخورد. در برابر این امثله های جانوران نادر و زیبای طبیعت را نیز دیدن ممکن بود.